آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے سابرکانٹھا میں سابر ڈیری کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائیوں میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے بارے میں کانگریس رہنما کے تبصرے اور قیمتوں میں اضافے اور دوسرے معاملوں پر اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے رکھنا پڑا۔ راجیہ سبھا کے مزید 3 ایم پیز کو ان کی نازیبا حرکتوں کی وجہ سے معطل کر دیا گیا ہے۔ محنت اور روزگار کے وزیر بھوپندر یادو نے کہا ہے کہ 400 پیشوں میں مصروف غیر منظم شعبے کے 28 کروڑ ورکروں نے ای شرم پورٹل پر اپنا اندراج کرایا ہے، اور چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ 17 سال سے زیادہ عمر کے نوجوان ووٹر لسٹ میں اپنے نام درج کرانے کے لیے پیشگی درخواست دے سکتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گجرات کے سابرکانٹھا میں گدھودا چوک کے مقام پر 1000 کروڑ روپے مالیت کے سابر ڈیری کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ ان پروجیکٹوں سے مقامی کسان اور دودھ کا کاروبار کرنے والے لوگ بااختیار بنیں گے اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اس سے خطے میں دیہی معیشت کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ جناب مودی نے سابر ڈیری میں پاؤڈر پلانٹ کا افتتاح کیا، جس کی صلاحیت تقریباً 120 میٹرک ٹن یومیہ ہے۔ پورے پروجیکٹ کی کل لاگت 300 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم نے سابر ڈیری میں اسیپٹک ملک کے پیکیجنگ پلانٹ کا بھی افتتاح کیا۔ اس کی صلاحیت 3 لاکھ لیٹر یومیہ ہے۔ اسے تقریباً 125 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ جناب مودی نے سابر چیز وی ڈرائنگ پلانٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس پروجیکٹ پر تقریباً 600 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ سابر ڈیری گجرات کوآپریٹو ملک مارکیٹنگ فیڈریشن کا ایک حصہ ہے، جو امول برانڈ کے تحت دودھ اور دودھ کی بہت سی مصنوعات تیار کرتی ہے اور فروخت کرتی ہے۔ اپوزیشن نے قیمتوں میں اضافے، ضروری اشیاء پر GST میں اضافہ اور دونوں ایوانوں سے ایم پیز کی معطلی کے معاملے پر آج پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں احتجاج کیا۔ کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما ملک ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں معاملات کو اٹھانا ممبروں کا حق ہے۔ اسی دوران معطل کیے گئے راجیہ سبھا کے 20 ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس کے اندر اپنا 50 گھنٹے کا احتجاج جاری رکھا۔ انہیں ان کی نازیبا حرکت کی وجہ سے ایوان سے معطل کیا گیا ہے۔ راجیہ سبھا کے 3 ارکان پارلیمنٹ کو ان کی نازیبا حرکتوں کی وجہ سے اس ہفتے کے باقی دنوں کے لیے آج ایوان سے معطل کر دیا گیا۔ ان میں عام آدمی پارٹی کے ایم پیز سشیل گپتا اور سندیپ پاٹھک اور آزاد ممبر اجیت کمار بھوئیاں شامل ہیں۔ اس سے پہلے TMC، DMK، TRS، بایاں بازو اور آپ سے تعلق رکھنے والے راجیہ سبھا کے 20 ارکان پارلیمنٹ کو معطل کیا گیا تھا۔ اسی طرح لوک سبھا کے 4 ایم پیز کو بھی ان کی نازیبا حرکتوں کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ پہلے التوا کے بعد دن میں 12 بجے ایوان بالا کا اجلاس جیسے ہی شروع ہوا تو پارلیمانی امور کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن نے آج صبح ایوان میں صدر نشین کی توہین اور ایوان کی کارروائیوں میں رخنہ ڈالنے کی پاداش میں ضابطہ 256 کے تحت ارکان کو معطل کیے جانے کی غرض سے ایک تحریک پیش کی۔ ایوان نے زبانی ووٹ سے تحریک کو منظور کر لیا۔ جب شور شرابہ جاری رہا تو ایوان کی کارروائی دن کے 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ BJP کے ارکان پارلیمنٹ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خلاف کانگریس رہنما ادھیر رنجن چودھری کے قابل اعتراض بیان پر آج پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں احتجاج کیا۔ ہاتھوں میں پلے کارڈ لیے ہوئے مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے پارٹی کے دیگر ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ کانگریس کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے کانگریس صدر سونیا گاندھی سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس دوران ادھیر رنجن چودھری نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے غلطی سے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب BJP کے پاس کانگریس کے خلاف اٹھانے کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے تو وہ رائی کا پہاڑ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر لوک سبھا کی کارروائی بھی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے بارے میں کانگریس MP ادھیر رنجن چودھری کے تبصرے پر شور شرابے کے دوران آج شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلے التوا کے بعد ایوان کی کارروائی جب دن میں 12 بجے شروع ہوئی تو جناب
चौधरी बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन हुक्मरां पार्टी के अरकान ने सदर जमहूरिया के बारे में दिए गए उनके बयान पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से माफी मांगने की अपनी मांग जारी रखी। जनाब चौधरी अपनी पार्टी के चंद दूसरे अरकान के साथ सदरनशी की जानिब बढ़े। हुक्मरां और अपोजिशन अरकान के दरमियान नारेबाजी और इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी रहा। बिलाखिर सदरनशी ने ऐवान की कार्रवाई शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि 400 पेशों में मसरूफ गैर मुनज्जम शोबे के 28 करोड़ वर्करों ने अब तक ई श्रम पोर्टल पर अपना इंदराज कराया है। ई श्रम पोर्टल का आगाज गुज़िश्ता बरस अगस्त में किया गया था। जनाब यादव ने कहा कि ये पोर्टल हुकूमत को गैर रस्मी सेक्टर के वर्करों की शनाख्त करने और एक काबिल एतमाद हकीकी डेटाबेस तैयार करने में मदद फराहम करेगी। इसके अलावा इस पोर्टल के जरिए समाजी सिक्योरिटी स्कीमों की मुअस्सिर फराहमी में भी मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में भारत में लचकदार, जामे और पायदार पॉलिसियों और इदारों को तरक्की देने और सभी के लिए शाइस्ता काम को फरोग देने से मुताल्लिक मुशावरत पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में लेबर इस्लाहात के लिए एक तरक्की पजीर ढांचे को अख्तियार किया गया है, जो कि जनेवा में बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस में हुई बातचीत के ऐन मुवाफिक है। मरकजी काबीना ने उन गांवों में 4G मोबाइल खिदमात पहुंचाने के लिए एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जहां अभी तक ये दस्तयाब नहीं है। इस पर कुल 26,316 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई दिल्ली में काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों को तफसीलात बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत दूर दराज के और दुश्वार गुजार इलाकों में वाक़े 24,680 गांवों में 4G मोबाइल खिदमात मुहैया कराई जाएंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सबके लिए कनेक्टिविटी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में काबीना के फैसलों की सताइश की। सिलसिलेवार ट्वीट्स में जनाब शाह ने कहा कि काबीना ने दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में उन 24,680 गांवों में जहां अभी तक ये खिदमत नहीं पहुंच पाई है, 4G मोबाइल खिदमात फराहम करने के लिए ऐसे गांवों में 4G मोबाइल खिदमात पहुंचाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। जनाब शाह ने कहा कि एक और अहम फैसले में मरकजी काबीना ने BSNL के अहया के पैकेज को मंजूरी दी है, जिस पर 1,64,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इससे BSNL को अपनी मौजूदा खिदमात को बेहतर बनाने और 4G खिदमात शुरू करने में मदद मिलेगी। चुनाव कमीशन ने कहा है कि 17 साल से ज्यादा उम्र के नौजवान वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज कराने के लिए पेश की दरखास्त दे सकते हैं। कमीशन ने कहा है कि नौजवानों को अब 1 जनवरी 18 साल की उम्र होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार और इंतखाबी कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे ने सभी रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरों से कहा है कि वो टेक्नोलॉजी पर मबनी ऐसा हल तलाश करने पर काम करें ताकि नौजवान वोटर फहरिस्त में अपना नाम शामिल कराने के लिए पेशगी दरखास्त दे सकते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज उज्बेकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की कौंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में सरबराहान ममलकत की कौंसिल की मीटिंग की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जो समरकंद में 15 और 16 सितंबर को होगी। ये लीडर शंघाई ताउन तंजीम को वसअत देने की खातिर मौजूदा इश्तराक का जायजा लेंगे और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी हालात व वाक़यात पर तबादला ख्याल करेंगे। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाइयों में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के बारे में कांग्रेस रहनुमा के तबसरे और कीमतों में इजाफे और दूसरे मामलों पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से रखना पड़ा। राज्यसभा के मजीद 3 MPs को उनकी नाजेबा हरकतों की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है। मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि 400 पेशों में मसरूफ गैर मुनज्जम शोबे के 28 करोड़ वर्करों ने ई श्रम पोर्टल पर इंदराज कराया है और चुनाव कमीशन ने कहा है कि 17 साल से ज्यादा उम्र के नौजवान वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज कराने के लिए पेशगी दरखास्त दे सकते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।